प्यारे किसान वीरों प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत लैके तुहाडी सेवा 'ਚ हाज़र हाँ। दोस्तों अज के अजोके समय में किसानी तो सच्चा सुख तो वधेरे आमदन तद ही प्राप्त की जा सकती है जेकर इन्हां नाल आपां सारे इकट्ठे बैठ के काम करिए। इसलिए तो राज सरकार वालों भी पिंडां के विकास लिए कई तरह के मुहिम शुरू की गई ने, खास करके सहकारता नाल जुड़ियां हुई जिन्हां दे विच सारे किसान वीरां नूं इकट्ठे होकर काम करने का सद्दा दिता जाता और सहकारता विभाग वालों पिछले कुछ समय तो काफ़ी इस तरह दी स्कीमां भी चलाईयां जा रही। अज इस बारे चर्चा करांगे कि सहकारता विभाग वालों पिंडां दे विकास लिए की उपराले किए जा रहे हैं। तो ये जानकारी देने लिए मेरे नाल बैठे हैं माहिर भी बैठे हैं। आओ उन्होंने पहलों मुलाकात करिए। मेरे नाल बैठे हैं डॉक्टर सरदार इंदर राज सिंह बैंस जो कि सहकारी सभावां विभाग दे विच बतौर सहायक रजिस्ट्रार सेवा कर रहे हैं तो लुधियाना विखे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इन्हां दे नाल ही किसान वीरों बैठे ने सरदार सोहन सिंह उप्पल जो कि जिला नवांशहर तो विशेष तौर पर इस प्रोग्राम में हिस्सा लैण लई आए हैं और पिछले काफ़ी समय तो सहकारता की मुहिम नाल जुड़े हुए हैं। सो बैंस साहब तो उप्पल साहब तुहाडा प्रोग्राम चाहन ते स्वागत है। तो किसान वीरों क्योंकि प्रोग्राम तुहाडे लिए सीधे तौर पर लिआंदा जा रहा है, तुसीं बैंस साहब तो उप्पल साहब पासों सहकारता के विषय उत्ते कोई भी सवाल कर सकते हो। कृपा के साडे फोन नंबर नोट करो 181 281 42 61। दूसरा नंबर है 0181 281 42 64। उम्मीद करते हैं कि साडे फोन नंबर नोट कर ले होणगे। प्रोग्राम शुरू करते हैं सहकारता समय की लोड़। बैंस साहब जदों असी सहकारता की गल करते हैं तो आम किसान के मन में सवाल सुभाविक तौर पर आ जाता है कि सहकारता या सांझी वार्ता तो भाव की है, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ शिव कुमार बटाल जी दियाँ जन सथरां भी मैंने याद ने। उन्होंने इस सांझीवालता बारे सहकारता बारे कहा कि सांझां दे विच बरकत होवे, सांझां दे विच बरकत होवे, सांझां दे विच खेड़ा, सांझां विच परमेश्वर वसदा, सांझा सब दा जेड़ा, बूंद बूंद बन सागर बनदा, लकड़ी लकड़ी बेड़ा, गोते खावे जिंद अकली, सांझ उतारे पार, आ बीरा बंड लईए पार, आ बीरा बंड लईए पार। सो ये बूंद बूंद बन के ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ बैंस ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ शिव कुमार बटालवी जी ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਅੱਜ बैंस ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀ ਖਾਦ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਸੰਦ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਆ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸੰਦ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 1 ਦਿਹਾੜੀ 2 ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਰਿਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। बैंस ਸਾਹਿਬ अगर असी राष्ट्रीय पद्धर ते देखिए या राज पद्धर ते भी आप कह लीए कि पिछले तजर्बे की कहते हैं पिछले 10 20 50 साल के कि सहकारता मुहिम किन्नी हद तक कामयाब हुई है? ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗੌਰਵ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਮੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ
ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕੱਲੇ, ਇਵਨ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗੌਰਵ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਇਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ ਹੋਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗੌਰਵ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਹੁਣ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਟੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ 4 ਖੇਤ ਜਾਂ 5 ਖੇਤ ਜਾਂ 6 ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਭਾਈ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸੁੱਚ ਬੰਦ। ਸਾਡਾ ਕੁੰਦਰੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਲਵੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛੋ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਆ ਸਲੋ ਕਰੋ। ਚਲੋ, ਸਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈਲੋ, ਸਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਕੁੰਦਰੀਆ ਜੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। 100% ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ 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 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਨੇਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੱਟ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗਲਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਦ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਖਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਾਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਹੱਈਆ ਸੰਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮਦਰਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ, ਲੋਨ ਦੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ? ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ। ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਜੀ। ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਚੁਣਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਧੰਦਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੇਅਰੀ ਸਕੀਮ, ਸਿੰਗਲ ਕਾਓ ਸਕੀਮ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀ ਡੇਅਰੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 50,000 ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀ ਡੇਅਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਖ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੇਅਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੇਅਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ 10% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਿਲਕ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਵਾਧਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ, ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰੀ ਦਵਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਾਲ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ, ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਧੰਦਾ ਆ, ਨਾਲ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡੇਅਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਠਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਅਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਸਟ ਗੰਡਾ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੇਸਟ ਸਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ,
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟੌਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਜੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਈਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਾਟੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵੰਡਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਈ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੱਜ, ਪਿੰਡ ਗੇਲਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਦਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰੰਟਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੂ ਗੁੱਡ ਸ਼ੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਦੋ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਟੇਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਰਚਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਕੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਕੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਖੁੰਬਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੈਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਗੁੱਡ ਸ਼ੋਰਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜੀ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਜੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਲੇਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਆਮਦਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਚੌਂਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਕੀਮ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 684 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ 101 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 202 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਤੇ 65 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਉਹ 270 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਂਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਕੀਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਭਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।